हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के मैं क्लास 12th के लिए विषय पोलिटिकल साइंस पोल साइंस का जोड़े कि मॉडल टेस्ट पेपर विद सल्यूशन लैके आई हाँ। इस वीडियो में टोटली जोड़े कि इसके आंसरस कराऊँगी। तो स्टूडेंट्स इस तो पहला जोड़े कि सैंपल पेपर 7 अपलोड कर दिते गए हैं, उन्होंने प्ले लिस्ट है जी बना दी गई है। तो वह लिंक जोड़े कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिता जाऊगा। अगर तुम नहीं जोड़े कि उन्होंने वॉच किया तो उन्होंने जरूर वॉच करो। सैंपल पेपर ऑल सैंपल पेपर विद जोड़े कि आंसरस अपलोड किए हुए हैं, विदाउट आंसर कोई कुछ नहीं किया, मतलब कि विद आंसरस सारे अपलोड किए हुए हैं। तो आई होप तुहाडे लिए वो हैल्पफुल होणगी, तो उन्होंने जरूर वॉच करो। हाँ जी, स्टार्टिंग दे विच आउणगे स्टूडेंट्स तुहानूं 2 और 3 लाइनां दे विच तुसीं आंसर करना इन्हां दा, तां 2 मार्क्स दे ने। पहला आपां क्वेश्चनस देख लैने, फिर इन्हां दे आंसर देखदे हां। व्यवस्था शब्द का की अर्थ है? दबाव समूह किवें काम करते हैं? भारत की गुट निर्लिप्तता की नीति की विदेश नीति की परिभाषा दिओ। भारत ने व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि नूं किवें नूं स्वीकार क्यों नहीं किया? हाँ जी, इन्हां चारां दे आंसरस देखते आपां हुण। हाँ जी, आंसरस ने व्यवस्था या प्रणाली शब्द की वरतों जिहड़े कि अंतर क्रियावां दे समूह वाला जिहड़े कि संकेत करदी है। व्यवस्था की हुंदी है? एक इकाई हुंदी आ तो जिसदे विच कई हिस्सों नाल मिल के ये जिहड़ी कि बनती है व्यवस्था, मतलब कि प्रणाली है जिहड़ी कि कई इकाइयां नाल मिल के बनती है। तो जे व्यवस्था के एक हिस्से दे विच भी कोई प्रणाली दे विच एक हिस्से च भी तब्दीली आ जाती है तो सारी प्रणाली जिहड़ी कि प्रभावित होंदी है। अगे हैगा दबाव समूह किवें काम करते हैं। पहले तुसीं ये दस दो कि दबाव समूह हुंदे की ने, जिवें न्यायपालिका की सहायता राहीं, ठीक है, संचार के साधनों की वरतों राहीं। अगे भारत की गुट निर्लिप्तता नीति विदेश नीति की परिभाषा देनी है। तो यदा की अर्थ है कि किसी सैनिक गुट के विच शामिल ना होना। भारत की गुट निर्लिप्तता जी विदेश नीति है कि किसी भी गुट के विच शामिल ना होना, गुटां तो निर्लेप रहना, मतलब कि उन्हां तो अलग रहना, निरपक्ष होके हरेक अंतरराष्ट्रीय समस्या ते उहदे जिहड़े गुण ते दोष नूं उन्हां नूं देख के आज़ादी नाल जिहड़े कि अपनी सलाह बनाउणा, ओह आ गुट निर्लिप्तता। मीनस किसी भी गुट के विच शामिल नहीं होना, खुद निरपक्ष होकर उहदे बारे जिहड़े कि गुणां ते अवगुणां देख के डिसीजन लेना। तो यह एक जिहड़ी कि सकारात्मक नीति आ, पॉजिटिव नीति आ। तो इहदा उद्देश की आ भी बराबर विचारां वाले राज्यां नाल मिल के शांति ते दोस्ती के उद्देशां नूं प्राप्त करना। अगे सी भारत ने व्यापक परमाणु प्रतिबंध स्वीकार क्यों नहीं किया? तो ये पॉइंट ने क्योंकि भारत नूं जिहड़े कि शक है कि जिहड़े परमाणु शक्तियां ने ते उन्हां दी जिहड़ी परमाणु समर्था नूं रोकण लई इह संधि ते जोर दे रहीआं ने, ठीक है। उस तो दूजा भारत नूं इस संधि ते दस्तखत करन दे विच कोई भी जिहड़े कि लाभ नज़र नहीं आउंदा। हाँ जी, नैक्सट जिहड़े कि 2 मार्क्स वाले तो बाद 4 मार्क्स वाले क्वेश्चनस ने जिहड़े कि तुहानूं स्टूडेंट्स 6 आउणगे, तुसीं कोई 4 करने ने, ठीक है। जिवें लोकमान्य निर्माण विच प्रैस की भूमिका, पहला क्वेश्चन देखदा फिर आंसर देखदा। दबाव समूह कानून निर्माण विच की भूमिका निभाउंदे ने? राष्ट्रीय एकीकरण का समाजिक पक्ष की है? सार्क देशों के शामिल देशों के नाम किहड़े ने? तो 1971 के भारत सोवियत रूस समझौते दी धारनावां की ने? विश्व व्यापार संगठन WTO दा जिहड़ा कि निर्माण क्यों किया गया? हाँ जी, तुसीं क्वेश्चनस देख सकते हो कि लोकमान्य निर्माण दे विच जिहड़ी कि प्रैस की की भूमिका रही है। प्रैस तो भाव की हुंदा कि जिहड़े दैनिक रूटीन दे विच जिहड़े डेली न्यूज़पेपर ते इस तो इलावा जिहड़े सप्ताहिक हुंदा, मतलब कि हफ्ते बाद पबलिश हुंदे ने, वो मासिक जिहड़े कि महीने बार आउंदे ने, वो वाले ये सारे ने। ते इन्हां दे विचों जिहड़े कि दैनिक अखबारां ने वो लोकमत दे निर्माण दे प्रगटावे दे जिहड़े कि सब तो उत्तम साधन ने, क्योंकि इन्हां जिहड़े न्यूज़पेपरां दे विच देश विदेश दीयां वख-वख विषयां संबंधी जिहड़े कि न्यूज़ छपदियां रहिंदियां ने, जिन्हां दे राहीं जिहड़े कि पता लगदा रहिंदा। तो हरेक पत्रिका में जिहड़ा कि संपादक का कॉलम हुंदा जिहदे राहीं वो किसी भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्या संबंधी अपने विचार प्रगटाउंदे ने। तो लोकतंत्री जिहड़े शासन प्रणाली दे विच लोकमत का, जिसनूं जनमत भी कहा जाता, इहदा निर्माण करन दा जां उहदा प्रगटाउण दा महत्वपूर्ण साधन रहा जिहड़ी कि प्रैस। तो जे प्रैस आ जिहड़े कि सुतंत्र निरपक्ष ईमानदार नहीं है तो कदे भी जिहड़े कि निरपक्ष ते प्रभावशाली लोकमत का निर्माण नहीं हो सकता। भाव कि प्रैस नूं जिहड़े कि निरपक्ष रह के जिहड़े कि वो चंगे लोकमत का निर्माण कर सकती है। तो नैक्सट क्वेश्चन एक अपना 1971 भारत सोवियत रूस समझौते की धारनावां। यह अगस्त दे विच जिहड़े कि भारत रूस दे विच विदेश मंत्रियां
ਨੇ शांति मित्रता सहयोग ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਆਪਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2005 ਆ, ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੇ 8 ਨੇ। ਹੁਣ 8 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? WTO ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ 28 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ 28 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਿਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਅਨਹੋਦ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਭੂਮਿਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ
मतलब कि डायरैक्ट तौर ते हिस्सा नहीं लैंदा बट इनडायरैक्ट तौर ते जरूर लैंदा। पर ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਣਰਾਜ ਰੂਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਈਡੀ ਰੂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 1991 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ 5 ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅਮਰੀਕਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਮਤ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ A B ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈਪਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ B ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੋਕਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਨੇ, 4-5 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਟ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕਸ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ।